ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ अर्थ ने संग सखा सब तज गए। अखरी अर्थ करांगे। संग दा अर्थ नाल रहन वाले, सखा दा अर्थ मित्र सज्जन सहायक, सारे छड़ गए ने, सारे तज गए। महाराज कहते संग सखा सब तज गए, सारे छड़ गए। महाराज अगे बचन कर रहे आ कि को ना निभ्यो साथ, कोई भी साथ नहीं निभया, कोई भी नाल अगे नहीं तुरया। अगे महाराज बचन कर रहे ने कि कहो नानक ये विपत में, इस मुसीबत विच, इस विपता विच टेक एक रघुनाथ। टेक दा अर्थ है आसरा, एक दा अर्थ एक करांगे। ते अगला शब्द है रघुनाथ। इस कोई शक नहीं कि रघुनाथ दे अर्थ श्री रामचंद्र जी नाल मिला के कीते जांदे आ जी, रघुवंश वाले। पर एक बेनती है, उंज जदों आपां कोश विच इहदे अर्थ पढ़ांगे ते श्री रामचंद्र जी तो बिना इहदे अर्थ करतार दे रूप विच, परमात्मा दे रूप विच कीते। वो दो शब्द ने, एक रघु दूसरा नाथ। रघु का लफ्जी अर्थ है प्रकाश, चानन। मैं फिर अर्ज करा, रघुनाथ के अर्थ कोश विच श्री रामचंद्र जी लिए भी किए जाते हैं, पर इत्थे जिहड़े शब्द रघुनाथ, रघु का अर्थ है चानन प्रकाश, नाथ का अर्थ है मालक। इहदा अर्थ है कि जो दिव्य चानन का, जो आत्मक प्रकाश का मालक है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर लिए शब्द वरत्या गया है। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच इत्थों तक कि प्रहलाद जी लिए भी रघुराया शब्द वरत्या है। प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। तो उदों हालांकि जिहड़े शब्द वरत्या उदों श्री रामचंद्र जी का अवतार भी नहीं सी होया। प्रहलाद सतयुग का भगत है। पर मैं सिर्फ एक बेनती करांगा इत्थे आपां जो अर्थ करने ने, कहो नानक ये विपत में, इस मुसीबत विच टेक एक रघुनाथ। एक परमात्मा दी, परमेश्वर दी, अकाल पुरख दी, जिहड़ा प्रकाश दा मालक है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दी असां टेक लई है। ये ने इस श्लोक दे अखरी अर्थ। भावां मैं कल भी अर्ज कीती सी, कुछ विद्वानां ने इस नाल संबंध दिल्ली दी घटना नाल भी जोड़िया। जिवें भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी दी शहादत हुंदी है, उस नाल भी अर्थ जोड़े गए भी वो साथी चले गए। मैं एक बेनती करा कि असल च उन्होंने अपने सिर धड़ दी बाजी लाई सतगुरु दे सन्मुख। सानू ये गल जरूर चेते रखनी चाहिए। वो छड्ड के भजे नहीं, उन्हें पिठ नहीं दिखाई। एक दे सीस ते आरा चल रहा है, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी नूं देग दे विच उबालिया जा रहा है, भाई सती दास जी नूं रूह च लपेट के जिउंदे नूं साड़ दिता गया। पर प्यारिओ, गुरु कीआं साखियां ग्रंथ विच एक बचन लिखे कि जदों तिन्ने सिख शहीद कर दिते गए ते गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज अपने नेत्रां दे नाल देख रहे सन, ते तिन्नां दी शहादत तो बाद महाराज जी ने अपनी रसना तो ये 3 वारी बोल किया सी, धन सिक्खी, धन सिक्खी, धन सिक्खी। महाराज ने उन्हां दी इस दृढ़ता नूं देख, उन्हां दा अपने गुरु दे चरनां तो फिदा होना, कुर्बान होना, उन्हां नूं शाबाशी दिती गई है। आओ थोड़े जिहड़े अर्थ जिस ढंग नाल जिन्नी को दाते समत बख्शी। संग सखा सब तज गए, को ना निभ्यो साथ। सारे साथी मित्र सज्जन साथ छड़ जाते हैं, कोई भी नाल साथ नहीं देंदा, निभदा नहीं। एक तो ये अर्थ करांगे संसारक रिश्ते के तौर पर भी कि जदों बंदे ते कोई मुसीबत भीड़ा आ पैंदी है, ईवन कि मौत की गल भी जदों करांगे अज, तो उस विच भी इन्हां साथियों नूं देखांगे। मैं बेनती करा, एक संग साथी वो ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ शरीर तो अलहदा ने, शरीर तो वखरे ने। एक गुरबाणी ने संग साथी होर भी कहे आ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ शरीर ਦੇ ਨਾਲ ही ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
इस शरीर नूं प्रेरणा देंदे आ मन नूं। ते जिन्नी देर तक बंदा जिउंदा है जिवें शरीर तो वखरे साथी, इस अर्थां नूं फिर बेनती सुणिओ जी। एक वो साथी जिहड़े शरीर तो वखरे ने, जिवें वो सुख दे विच पैसे वेले, दौलत वेले, सुख वेले बंदे दा रज के फायदा उठांदे आ, इसे तरह कुछ साथी ऐसे ने शरीर नाल कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੇਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ, ਤਾਕਤ ਵੇਲੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਸੱਜਣ, ਦੋਸਤ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੰਡਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਘੇਰਦੀ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਭੋਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਿਤੋ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਿਤੋ, ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸੈ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਬਸੈ ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨੈਨੂ, ਨਕਟੂ, ਸਰਵਣੂ, ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਇਹ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਨੈਨੂ ਆ ਨੇਤਰ, ਨਕਟੂ ਨਾਸਕਾ, ਆ ਸਰਵਣ ਕੰਨ, ਰਸਪਤ ਸਾਡੀ ਜੀਭ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਿਤੋ, ਬਸੈ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ, ਸਰਵਣੂ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਨ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਭ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ ਬਾਬਾ, ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ,
ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਕਾਇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਚੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਆ ਨੇਤਰ ਕੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉਹ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਹੀ ਗਾਵਾ ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਿਤੋ ਬਸੇ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ। ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਣੂ ਰਸਪਤ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨ ਮਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂ ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਹਿਤ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਖਵਾਇਆ, ਪਾਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ? ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ। ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ ਲੈ ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਾਂਝਿਓ ਜਿਉ, ਲੈ ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਦਰਬਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ। ਐਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਐਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਗਲ ਸ਼ਗੇਰੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ। ਮੂਸਨਹਾਰ ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਇਸਤਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਗਲ ਸ਼ਗੇਰੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਖੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਦੇ ਮਸਤ ਸਨ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਦੇ ਮਸਤ ਸਨ। ਜੀਵ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਲੇਖਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਸੱਟੀ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਪੈਰ, ਕੋਈ ਨੱਕ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ। ਕੰਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਮ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਭ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਤੁਕ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕਿ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਖੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਢਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਗਾ। ਹੇੜਾ ਦਰ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਮੁੱਤੀ ਦਰ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਢਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਉੱਚਾ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ। ਖੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਢਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਢਾ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਢਾਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪਵੇ ਓਮ। ਕਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀਓਮ, ਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਜੜਾ ਕੁੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵੀ, ਬਲ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥੀ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬੁਢੇਪੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕੋ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਸਾਥੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਘੂਨਾਥ ਕਿਹਾ, ਜੋਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ।
जोत रखी ते तेरी कीमत है। इसे नूं गुरु जी ने कहा तिचर वसै सुखेलड़ी जिचर साथी नाल। हे काया तू उन्नी देर तक सुखी है जिन्नी देर तक तेरा साथी आत्मा तेरे नाल है। तिचर वसै सुहेलड़ी जितर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां धन खाकू राल। मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, धन सो तेरा थान जिचर वस्या कंत कार। जिन्नी देर तक आत्मा तेरे नाल है, जियो जियो सब कहात। हर बंदा तेनू जी कह के सत्कार देगा। जां जदों तेरे अंदरों जियो चला गया, जदों आत्मा चला गया, जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का कहात। जां जदों अंदरों जियो चला गया प्यारिओ, इहने मिट्टी दे विच रुल जाना, इहदी किसी ने बात नहीं पुछनी। हजूर ने कहा कि जोत नाल ये शरीर आया, ये विचरदा है। मैं बेनती करा सब तो पहला ये जोत करके ये अंदर श्वास ने, ये तुरया फिरदा है, ये इस शरीर दे रिश्ते ने, सारे ये जिन्ने रिश्ते ने वो इस करके ने जोत मग रही है जे अंदर। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब चो बचन कह संग सखा सब तज गए। महाराज कहते ने जिमें दीवा बलदा है ते चानण है, ते चानण विच सारा घर अपना अपना प्रतीत हो रहा, हर चीज़ दिसदी पई, पर जदों दीवे दा तेल मुक जाए बत्ती बुझेगी। तो मैं एक बेनती करा, ये उदाहरण उस वेले दी है ते अज भी दीवे ते टुकेगी। ये ना कोई नवा कढ़ मारे जी पुराने दीवे की गल हो गई, हुण तां बत्तियां लाइटां आ गई, हुण तां इन्हां बैटरियां जग पईयां। मैं फिर बेनती करा इस उदाहरण नूं उस प्रपेख च लैना है जो महाराज ने कही। इहदी तुलना किते बिजली दीयां बत्तियां नाल नहीं कर लग पैना। हजूर ने इत्थे शब्द वरतिया दीवे विच तेल है ते जोत बलेगी। जिस वक्त तेल खत्म होवेगा जोत उस वक्त बुझ जानी। जिथे चानण सी उत्थे हनेरा हो गया। हुण चानण है, बोलना मैं देख रहा, मैं सुन रहा, हर शरीर वो चानण है। जदों प्यारिओ अंदरों जोत बुझ गई, सवासां दा तेल खत्म हो गया, सुक गया, मुक गया, जोत बुझ गई, बस बुझण दी देर है, हनेरा। फिर उस तो अगे महाराज कहंदे आ सुणो बंदिया, सब तो पहला है मां, फिर ने मां जाए, ते तीसरे नंबर ते शब्द वरदे आ जीवन साथी जां जीवन साथन। संग सखा सब तज गए कि सब तो पहला मैं अर्ज की आ शरीर ये साथी सी, ये भी साथ छड्ड गया, जियो चला गया, नाल नहीं गया। दूसरा फिर मां है जिन्हें जन्म दिता, जिहदी कुख च पले, जे वो जिउंदी है वो सिर्फ ते सिर्फ महाराज कहंदे आ गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन है कि इस देही नूं देख के घर दी ड्यूटी तक सिर्फ रोंदियां जा सकदी है तेरे नाल, पर ओहदे कोल भी इन्नी समर्था नहीं कि मां तैनूं बचा सके, तेरे नाल अगे निभ सके, वो भी साथ छड्ड के। उस तो बाद मैं बेनती करा मां जाए भरा ने, वीर ने, ते वो की करनगे? वो सिर्फ हाँ मोढे ते चुक के शमशान तक ले जा सकते। तो मैं एक बार ये बेनती की सी प्यारिओ, शायद पिछले दिने भी साडी यात्रा ही मोढे लगन तो लैके मोढे चुकण तक है। मोढे लाना ते मोढे चुकना पेंडू सज्जन नूं समझणगे। जदों न्याणा रोंदा सी, छोटा बच्चा महीने 2 महीने का जब 5-6 महीने का, ते घर विच बजुर्ग माइयां कहंदियां ने नी कुड़िए नूं नूं नी धीए, ये न्याणा रोंदा पे इहनूं अपने मोढे ला लै, इहनूं मोढे ला लै। मोढे लाना इहदा जन्म है, मोढे लाना इहदी शुरुआत है। ते जिस दिन बंदे दी मौत हुंदी है, मां मोढे लाण तो जिंदगी शुरू कर दीए, ते भरा जिहड़े ने मोढे ते चुक के दी जिंदगी दा अंड करदे पए, ये शरीर दा अंत करदे पए। मोढे लाण तो मोढे चुकण तक दी एक यात्रा है जी साडी, ते फर्क थोड़ा जिहा फिजिकल तौर ते। मैं बेनती करा मां सिर्फ रो सकदी घर दी ड्यूटी तक, भरा मोढे चुक के ले जा सकते आ। बाबा जी ने कहा तिन्हां प्यारियां भाइयां अग्गे दिता बन, वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दे कन। फिर अर्ज रिपीट करांगा, संग सखा सब तज गए। शरीर संगी सी, दीवा बुझ गया,
ਮਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਂ ਤਾਂ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ। ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲੈ ਬਾਤੀ ਠਹਿਰਾਨੀ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਹੋਈ। ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੋਏ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੈ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ ਓਏ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਖੇਰਾ ਓਏ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾਲ ਸਵੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤੇਲ ਦੀਵੈ ਮੁਖ ਬਾਤੀ ਤਬ ਸੂਝੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਤੇਲ ਜਲਾ ਬਾਤੀ ਸਹਿ ਠਹਿਰਾਨੀ ਸੋਨਾ ਮੰਦਰ ਕੋਈ। ਰੇ ਬੌਰੇ ਤੋਏ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੈ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਿਉਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ, ਡਿਊੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਰੋ ਗਈ। ਖਟੀਆ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਲੱਟ ਛਟਕਾਏ ਤੇਰਿਆ ਰੋਵੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋਊ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭੀੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭੀੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਜਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਖੈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਹੈ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋਊ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਆ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇ, ਨਾ ਇੰਦਰੇ ਨਿਭੇ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨਿਭੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇਬਾਦਤ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਲੋਕ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ, ਹਉਮੈ, ਦੁੱਖ, ਸੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਾਰੇ ਤੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖੈ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਏ,
ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਕਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜੈ ਮਾਂ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਤ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛਡਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਸੱਚਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਪਨੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ। ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਗੀ? ਜਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਆ ਜਾਏ, ਚੋਰ ਠੱਗ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ ਹੈ। ਨਿਰਦਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਡੰਗੋਰੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਦੌਲਤ, ਇੱਕ ਵਿਲਕ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ, ਮਾਤ ਦੂਧ ਜੈਸੇ ਬਾਲੇ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਇਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਪਤ ਮੈਂ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਦਦਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਭੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਦੀ ਵੀ ਅਟਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਚੌਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਉਹ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਚੌਕੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਉਂਝ ਚੌਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਰੂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੌਕੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ, ਯਾਤਰੂ ਚੌਕੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਚੌਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੌਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਕੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਰੌਲੀ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕੋਲ, ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੋਈ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਚੌਕੀ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਚੌਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ,
जग दी मिशाल रात नूं तुरना, निशान साहब लेना, ते शब्द पढ़ते कोई सिख ग्वालियर के किले तक गए। मोहसिन फानी ने उस वक्त जो हजूर का समकाली है विद्वान कहते, उन्हें लिखिया है कि किले कोल पहुँच के मत्था टेकते सन, बैराग च रोंदे सन। जे पुछना जी अगों कहते सन, इन्हां राहां चों लंघ के साडे दिल का शहनशाह इस किले च बैठा होया है। ये जदों सतगुरु वापस आए किले तो, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बाबा बुढ़ा साहब जी ने हजूर दे आउण ते शब्द चौकी कड्डी जी आया कहण नूं, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा, बाबा जी तुसी चौकी कड्डीए जुगो जुग अटल रहेगी, इस चौकी विच मैं शमूलीयत करांगा। प्यारिओ याद रखियो, रोज़ चौकी श्री अकाल तख्त साहब तो आउंदी है। ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ पाठ तो बाद हरमंदर साहब आके आप सब नूं पता है अंदर कीर्तन बंद हो जाता है, साज पए ने, कीर्तनीए बैठे ने, संगत बैठी है। बाहर बाबा बुढ़ा साहब की चौकी च अरदास हुंदी पई। ये ने साडियां इतिहासक चौकियां। उस तो अगे यात्रू चौकियां। उंज हरमंदर साहब विच कई चौकियां निकलदे ने, तुसीं देखिआ होना बजुर्ग निशान साहब लैके नाल शब्द पढ़दे आ। मैं कहांगा कि बहुत चंगा है इनू रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि इन्हां दे शब्द पढ़न की जिहड़ी रीत है वो बड़ी पुरातन है। वो प्रभात फेरी नाल मेल नहीं खा रही। ये बड़ी पुरातन विरासत सांभ के बैठे ने चौकियां वाले साडे गुरसिख। उस तो अगे ने यात्रू चौकियां, जिवें मस्या दी रात तरन ताਰਨ चौकियां जांदियां ने, गोइंदवाल साहब। मैं बेनती करांगा, एक चौकी का अर्थ है पहरा। तां ही कहा भी चौकी सिख दे चौकी ना कदी खत्म होवे। अंदर दा पहरा भी शब्द दिंदा है, बाहर दा पहरा भी दिंदा है, विपता विच भी साथ दिंदा है। आम तौर ते इत्थों ही शब्द बनया चौकीदार, जिहड़ा असीं वरतने। जिस महल्ले विच चौकीदार है, उत्थे बाहर दा बंदा वड़न लग्गिया सोचदा है ते कह दिंदा है, देखो इत्थे पहरेदार है, इत्थे चौकीदार है। जिथे चौकीदार होवे उत्थे चोर नहीं छेती फटकदे। जिहड़ा रोज़ गुरु नानक दे शब्द नूं कमाउंदा है, शब्द दी चौकी लग जाती है। इत्थे ते उत्थे गुरु नानक दा शब्द ओहदा पहरा नहीं छड्डदा। इहनूं बाबा जी ने कहा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौक गिरद हमारे, राम नाम मन लागा, कहो नानक ए बिपत में राम नाम मन लागा, जम लज जाए कर भागा। इसे नूं गुरु ने कहा, तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाहे, जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख, अग्नि उधर माहे, सुन कै जम कै दूत, कहो नानक ए बिपत में, सुन कै जम कै दूत, नाए तेरे छड़ जाए। अज सतगुरु ने कहा कि चाहे शरीर साथ छड़ जाए, चाहे इंद्रे साथ छड़ जान, चाहे परिवार के खून के रिश्ते साथ छड़ जाने, सच्चाई है छड़ना। महाराज कहते हैं जदों कोई भी ना होवे, शरीर भी ना होवे, फिर जिंद दा कौन है? फिर गुरु कहता है, कहो नानक ए बिपत में टेक एक रघुनाथ। एक हरि परमात्मा तेरा मददगार है। इन्नियां कोई बेनतियां स्वीकार